mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, dekat dengannya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung bacaan kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu pada hadis yang ke-9, betul tak? Daripada bab berhemat. Berhemat tu maknanya bersederhana dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan amal kebajikan. Baik, jom kita baca. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Qala wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anta alladhi taqulu dhalika. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa nam wa qum وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل. صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك الصيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ألم أخبر إنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة. فقلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل 7 ولا تزيد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني ibu apa? Ini ke ani? Ani tu. Salah ni, ini salah. Betul kan? Bukan ini, ani.
Ya, kita lah, kita yang baca kita selawat lah. Tapi kalau dia tak lah. Dengan Rasulullah kita selawat. Yang ni pun sama. Baik, falamma kabirtu wadidtu anni qabiltu rukhsata nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثا وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. Itu dia panjang hadis ni. Baik, kita baca terus syarahlah kepada ibu-ibu yang dikasihi Allah Taala. Dari Abu Muhammad iaitu Abdullah bin Amru, dia terlepas satu tu. Abdullah bin apa? Amru. Dia bin Amru bin As. Jadi As ni atuk dia. Bapak dia tak tulis. Abdullah, bapak dia apa? Amru. Boleh? Bin As. As ni atuk dia. Tengah-tengah tu dia tak tulis bapak tu kan. Jadi kita tambahlah Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau Abdullah bin Amru bin As orang nombor 3 paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Nombor 1 siapa dia? Siapa dia nombor 1? Lupa dah. Abu Hurairah. Kalau ingat kucing boleh. Abu Hurairah. Yang kedua wanita. Siapa dia? Siti Aisyah. Nombor 3 dia. Abdullah bin Amru bin As. Dia nombor 3. Ada Abu Muhammad ni dia punya gelaran dia. Kunyah. Pandai. Masya Allah. Ni boleh masuk universiti dah ni kata. Kunyah. Ibu Fazi ingat tak kunyah? Ada. Tak apa, kita ulang. Tak lama ingat, biasalah. Ya, kunyah. Abu Muhammad ni apa? Kunyah. Dia punya gelaran dia yang dinisbahkan kepada anak dia. Anak dia nama Muhammad. Boleh? Baik, nama dia Abdullah, ayah dia Amru bin As. Boleh? Amru bin As, dia bapak dengan anak ni beza sungguh. Bapak masuk Islam lewat sikit, anak masuk Islam awal. Amru bin As masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam sebelum bapak dia ke? Dia masuk awal dulu, anak masuk dulu, bapak lewat. Bapak ni antara tim Abu Sufyan. Tahu Abu Sufyan kan orang yang yang awal-awal jahat buat kepada Nabi, tapi dia pembukaan kota Mekah dia masuk Islam. Dia antara dibagi think tanker. Tahu think tanker? Maksudnya yang duk rancang semua, mastermind dia. Memang orang panggil otak yang geliga lah, ataupun orang panggil pembelit nombor 1. Tu dia panggil makir. Dia bijak, tapi bijak yang nakal-nakal sikit. Itu tu Amru bin As. Tapi bila dia jadi itu orang macam ni, bila dia masuk Islam, nombor strategi perang dia nombor 1 lah. Dia Khalid Walid apa semua tak ada siapa boleh challenge. Boleh. Sebab tu ada satu kisah yang masyhur ni, bapak dia bukan dia. Apa dia? Kira dia baru masuk Islam. Lepas tu Rasulullah SAW hantar pergi perang. Ada dekat kawasan. Bapak dia Amru, bapak dia hantar pergi perang. Boleh?
hantar pergi perang baru masuk Islam ni. Baru maksudnya Amru ni baru masuk Islam. Terus hantar pergi perang jadi panglima. Jadi berketua. Hak yang sahabat-sahabat lama ni, angin lah apa ni baru masuk Islam, tiba-tiba apa? Jadi ketua, jadi apa? Ketua pasukan dah. Dan tak ke ni. Jadi ulama dia faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni masalah isu keduniaan ini kita tak semesti lihat pada level kesalehan, level kelebay ke tak. Faham tak? Para sahabat yang lain kita tahu awal-awal masuk Islam kufur-kufur orang yang apa? Soleh, bertakwa, hebat keimanan apa? Nak banding dengan orang yang baru masuk Islam, iman dia level mana? Baru nak mula. Boleh faham? Tapi tiba-tiba jadi apa? Panglima. Abu Bakar dan Umar bawah dia. Bawah dia. Boleh? Tu dia. Niat dia macam mana? Akhirnya dia mungkin ikhlas pada dia punya Islam dia. Tapi orang panggil apa? Biasa bukan orang yang macam level ustaz lah. Itu bukan level ustaz. Orang biasa. Tapi Rasulullah tengok daripada urusan keduniaan, pilih yang orang yang layak dan ada bakat. Lebih bukan pilih lebay tak. Faham tak? Maksudnya apa? Ustaz Faiz ni disebabkan orang yang baca kitab hadis semua. Jadi buat jadi pengarah syarikat. Lingkup lah pengarah syarikat tu. Mana-mana. Tu tugas tu lah. Sebab dia nampak orang ni strategis, otak yang geliga apa semua, berbakat. Jadi Nabi pandai latih dia untuk benda yang sesuai dengan diri dia. Tu Nabi nampak dia panggil apa? Dari segi apa? Bakat leadership tu. Itu dia. Boleh? Walaupun penyangak sikit. Dia tak, sahabat taklah penyangak, tapi orang panggil nakal lah. Nakal. Dia punya otak tu. Okay, ada kisah satu. Kisah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duduk bawah dia ni. Boleh? Duduk bawah dia. Satu hari malam duduk berkemah apa semua tu di tempat kawasan tu. Dia berjunub. Dia apa? Dia berjunub. Boleh? Dia berjunub. Lepas tu kawasan tu apa? Sejuk nak mampus. Sejuk nak mampus. Sayyid Amru ni lah. Kawasan perang tu sejuk nak mampus. Lepas tu dia tak mandi, dia pergi ambil tayamum. Para sahabat kata, dia dah panglima, dia jadi imam. Boleh? Faham tak? Dia jadi imam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tengok, mampus pri dah kita. Lepas tu dia jadi imam, tak apalah. Sayyidina Abu Bakar dah buat macam mana? Lepas tu orang duk komplain, mana boleh macam ni? Dia kata, saya ketua, awak kena ikut saya. Dia cakap yang tu. Para sahabat makin lama kita berhati lah macam ni. Dia ni tak apalah, balik perang dia pergi mengadu Rasulullah ni, dia ni teruk perangai ni apa semua. Rasulullah kata, Allah awak jadi macam ni. Dah mai panggil Amru, betul tak dia perkata macam ni betul. Betul sebab apa hang tak mandi apa semua? Nak mandi macam mana Rasulullah? Sejuk nanti aku matilah kalau mandi sekarang. Betul juga kata hang. Okey, tak apa. Lepas tu terus daripada Rasulullah, betul lah Amru dia ada keuzuran apa semua. Jadi baru masuk Islam tapi dia dah cerdik, dia dah tahu apa mudarat, apa hukum hakam, ada rukhsah, ada semua. Dia logik lah dia buat tu. Rasulullah betul lah, jadi dia ada keuzuran. Para sahabat kata, tak apalah, ada Rasulullah backup dia juga. Dia tu depan-depan tu lah. Boleh? Betul. Ni dalam Syama'il. Ni dalam Syama'il belakang tu. Okey, lepas tu bila dia nampak Rasulullah apa? Backup dia Rasulullah, dia nak naik tocang ni. Siapa yang awak paling sayang? Tu dia nak main kot tu. Dia tanya Rasulullah, siapa yang awak paling sayang? Rasulullah cakap betul. Rasulullah kata, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Nombor 2? Umar. Nombor 3? Osman. Okey, betul tak tambah tak? Okey, tak apa tanya dah. Sebab apa? Takut lagi aku makin tanya, aku duduk orang last sekali kata. Kantoi lah, baru aku dah syok, dah kembar. Rasulullah backup lagi, tiba-tiba kantoi. Aku orang lah. Boleh? Itu bapak dia, itu Sayyidina Amru bin As. Nanti dalam Syama'il tu ada akhlak Nabi. Nabi dia layan orang, walaupun orang tu baru, tapi layan macam apa? Sama, tak ada apa? Lebih antara satu sama lain. Boleh? Itu. Dan Abdullah ni dia orang yang dipanggil bijak pandai, dia mampu nulis. Abdullah anak ni.
Dan nanti kita tengok ni kisah dia panjang ni, semua ni panjang ni kisah dia. Orang yang level ibadat tak ada siapa boleh challenge dia. Hatta di kalangan para sahabat Abdullah ni anak ni orang yang soleh juruh tak ada. Bapa orang yang apa? Dia kira strategis. Tu orang panggil apa? Opposite. Ini benda ni biasa. Kadang-kadang bapa ustaz, anak aduhai. Anak gangster pinakai apa. Tu risau kot tu. Baik. Muhammad Idris tu lagi kena pergi hantar tahfiz mana jauh-jauh. Baik. Kata Tok Guru radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahawa saya telah bersumpah demi Allah saya akan berpuasa sepanjang hari, tu dia tiap hari, dan bangun sepanjang malam. Maksudnya tiap malam tak tidur langsung, tidur sat je, seminit je, selama hidupku, selagi ku hidup. Tu dia larat kita buat itu. Maka Nabi bertanya, benarkah engkau yang berkata demikian? Maksudnya apa? Ada orang sampaikan berita tu kepada Nabi, lepas tu Nabi panggil dia, Nabi tanya, betul tak hamba macam tu? Jawabku, benar, telah saya katakan yang demikian itu ya Rasulullah, saya yang kata. Sabda Nabi SAW, engkau tidak dapat melakukan demikian. Tak dapat maknanya tak mampu, kau tak mampu buat macam tu, boleh? Maka puasalah dan makan, tidurlah dan bangun. Apa maksud dia? Kena ada time makan juga. Jangan apa? Puasa strict sepanjang-panjang. Ada hari kena apa? Kena buka, kena makan juga. Janganlah duk bangun sembahyang kena tidur juga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Tok Guru, dan puasalah, Nabi kata puasa apa? 3 bulan 3 hari. 3 hari sebulan ni. 3 bulan 3 hari. Tiap silap tiap bulan. Betul lah. Silap aku 3 bulan 3 silap. Saya baca silap. Tiap bulan 3 hari. Betul lah. 3 hari. Dalam sebulan. Maksudnya sebulan 3 kali. Hari apa? Hari putih. Ya. Ini hari putih. Boleh gabung sekali. Afdal dia 3 kali. Yang 3 hari ni confirm Rasulullah buat. Tapi kalau Isnin Khamis kadang-kadang buka, kadang-kadang buka, tapi selalu buat. Kadang-kadang buka, selalu buat. Sebab Nabi kata Isnin hari lahir Nabi celebrate hari lahir tiap minggu. Kita setahun sekali Nabi tiap minggu. Boleh? Lepas tu hari Khamis Nabi puasa sebab diangkat amalan kitab itu. Ya. Boleh? Ustaz, kalau kita puasa 3 hari ni, kita niatkan ikut sunnah Rasulullah pun Boleh boleh? ikut sunnah Nabi SAW. Ya, ikut sunnah. Jadi pahala kita banyak. Kita puasa satu memang nak puasa 13 kali. Lepas tu memang niat nak ikut langkah Nabi, pahala yang lain. Nak supaya sihat untuk saya nak beribadat nanti, nak rela pahala yang lain. Satu kita sebut makin banyak niat, makin banyak pahala. Baik. Kata Tok Guru, kerana amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali. Apa maksud kata Nabi? Nabi kata cukup awak puasa 3 kali sebulan. Sebab apa? Satu kebaikan daripada puasa Allah Ta'ala lipat kali 10. Maksudnya apa? Puasa 3 hari dalam sebulan sama macam 30 hari. Faham maksud dia? Jadi tu kata Nabi 3 kali macam 30 hari. Tu. Ya, boleh sama. Lepas tu kalau apa? Kan kita puasa 6 betul tak? Nabi sebut sama juga. Maksudnya kita puasa Ramadan berapa hari? 30 hari contoh. 30 hari kali 10 jadi macam 300 hari. 6 kali 10 60. Jadi macam Nabi sebut kata, kalau awak puasa Ramadan dan ikut dengan puasa 6 macam apa? Satu tahun. Itu maksud dia tu. Itu maksud dia. Boleh?
Jadi kan kalender Islam kan 360 ataupun 350 kan, lebih kurang. Itu dipanggil berdasarkan kalender Islam. Jadi sama setahun tak kita puasa? Satu tahun. Kiranya macam tu lah. Boleh? Ya Kak. Bersamaan kepada satu, maksudnya dia nak Rasulullah nak beritahu dekat sahabat bahawa puasa 3 hari tu dah memadai untuk dapat pahala satu bulan. Betul. Yes, betul. Sahabat kan nak puasa sepanjang ayat. Ya, betul. Jadi Nabi nak sebut masalah di sini kita bukan ikut kuantiti sebenarnya, tapi kualiti. Tu. Jadi kalau puasa kita buat 3 hari tu betul-betul jaga yang macam Allah Taala suruh buat apa semua, Allah Taala lipat kali ganda. Tu yang Nabi sebut tu 10 tu kali 10 tu paling kurang. Tu paling kurang sebab nanti bukan sebelum ni kan kita baca Allah Taala sebut dalam hadis kursi pahala kita paling kurang digandakan 10 hingga ke 700. Hingga ke apa? 700. Bergantung kita punya ni. Boleh faham? Nampak? Tu dia panggil kelebihan. Ya. Kan wanita dia ada hari keuzuran dia. Pada hari contohnya kalau memang dia puasa, tapi pada bulan September ni jatuh pada hari suci alamnya, hari tak boleh puasa. Macam mana tu Ustaz? Dia boleh ambil hari yang lain. Dia bagi qada yang sunat. Dia boleh ambil hari yang lain. Dia maksudnya tapi afdal berapa? 13, 14, 15. Tapi kalau contoh waktu tu uzur, dia boleh pilih hari yang lain. Sakit ke contoh? Boleh qada Ustaz? Boleh qada. Maksudnya bukan qada kita bagi dia macam qada lah. Tapi memang niat 3 kali sebulan juga. Maksudnya puasa sekali. Qada tu kena 3 hari serentak atau Boleh pilih. Ya, boleh pilih. Maksudnya tak semesti serentak ataupun salah satu daripada apa? Hari-hari yang lain. pada bulan tu juga atau boleh bulan lain Ustaz? Elok bulan tu lah. Bulan tu. Kita nak dapat pahala kita menghidupkan bulan tu. Bulan tu. Muharram ke apa semua. Ya, boleh. Baik. Itu yang disebutkan oleh apa? Rasulullah SAW. Jadi dari segi Rasulullah nak ajarlah kita ni Islam aja bukan ibadat saja. Bukan puasa, bukan, bahkan kita kena raikan semua benda. Dia memang full time dipanggil apa? Penuntut ilmu dan full time ibadat. Mungkin kerja simple-simple macam tu kot. Tapi kalau dia puasa, kalau jenis-jenis yang jenis puasa dia tak macam orang panggil apa? Makan satu kurma pun cukup dah jenis macam tu. Ya. Sebab satu lagi yang orang panggil apa? Depa kan kehidupan dulu simple. Dia macam tak ada nak top up internet elektrik. Betul tak? Astro apa semua. Telefon saja 200 sebab insurans. Betul tak? Dia tak ada apa. Jadi kalau sekadar sikit cukup lah. Tambah-tambah dia puasa pula. Kalau saya paling kurang kambing. Tak. Contoh. Ya, betul. Ya, betul. Okay, jadi Nabi SAW dia ingat bukan ibadat saja kita ni, kita banyak lagi tanggungjawab. Kita yang Allah Taala sebut dalam Quran, kita ada 3 tanggungjawab. Dia pertama ibadat, yang kedua mengimarahkan muka bumi. Kita buat kerja-kerja yang lain. Kita buat kerja. Itu mengimarahkan muka bumi. Kemudian yang ketiga penyucian jiwa hati kita kena jaga, jangan dengki orang apa semua. Itu dipanggil tanggungjawab sebenar yang lebih umum. Jangan bukan ibadat saja dah. Boleh? Baik. Kata Rasulullah, kata Imam Sayyidina Amr bin As ni kata, jawabku dia dah. Kita dilipat gandakan pahalanya sehingga 10 dan itu sudah memadai puasa sepanjang hidup tu dia. Buat macam tu saja macam dah puasa sepanjang hidup. Sebab sebulan 3 kali dah puasa macam dah dapat full. Tak boleh lah macam tu kan. Kena buat hadis ni. Boleh? Baik. Kemudian jawabku, kata ni
Ada makcik saya pun dulu itulah. Masalah puasa tu juga dia kan baru suspek kanser semua tu, lepas tu buat kemo apa. Lepas tu Ramadan tu dia tak mau buka, dia nak puasa juga. Tapi meninggal dah sebab suspek itulah, sebab dia dehydration tu apa semua. Baru lepas kemo dia tak tahan badan dia tak tahan. Itulah rahimahullah. Baik. Kata Tok Guru, jawabku, saya kuat lebih dari itu. Dia kata saya mampu lagi. Sabda Nabi SAW, puasalah sehari dan buka sehari. Tu kalau ada power sangat, puasa apa? Sehari dan buka sehari. Jawabku, saya kuat lagi daripada nak lagi. Saya kuat lebih daripada itu. Sabda Nabi SAW, puasalah sehari dan bukalah sehari. Itulah puasa Nabi alaihissalam. Nabi Daud ni tertinggal. Nabi apa? Daud alaihissalam. Dan itulah puasa yang utama, ya puan. Nabi Daud ni dia sepanjang hayat tu dia puasa sepanjang hayat. Sampai panjang hayat macam tu. Masa Ramadan sebenar kan? Ramadan kita je. Ramadan kita. Ya. Ayah Nabi Sulaiman, ya betul. Hari tasyrik kita je, yang dia syariat lain. Dia syariat lain. Dia apa? Orang panggil apa? Undang-undang lain sikit daripada kita, syariat lain. Ya. Kalau kita letih. Ya betul. Sebab kita Rasulullah rahmat kan untuk apa? Untuk umat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey, jawabku, saya kuat. Itulah puasa yang utama. Utama apa dia? Yang terbaiklah. Jawabku, saya kuat lebih daripada itu. Boleh kuat lagi. Dia lagi. Ni memang mudah. Dia mudah. Boleh. Sabda Nabi SAW, tidak ada yang lebih utama dari itu. Kemudian setelah tua, ia berkata, andaikan saya dahulu menerima anjuran ajaran Nabi, yakni puasa tiap bulan 3 hari itu, nescaya lebih menguntungkan bagiku dari keluarga dan hartaku. Dia menyesal dah lah bila dah tua, dah kecil manis dah apa, tak larat pergi. Boleh. Jadi tapi bila dah apa, dah kita dah janji dengan Rasulullah, kan tadi kita cakap dengan Rasulullah, kata saya nak buat macam ni, jadi kena laksana. Para sahabat macam tu, kalau dah janji kena apa, buat terus. Dia bukan kira bersumpah, dia janji. Jadi dengan itulah ulama-ulama kita ahli tasawuf ini, dia ada istilah bai'ah. Bisa dengar tak? Bai'ah ni macam ni. Kita cakap pada tok guru kita, saya janji insya-Allah nak wirid, saya tak mau tinggal solat duha, qiyamul lail paling kurang 2 rakaat. Itu kita janji dengan tok guru kita. Ni salah satu daripada sunnah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Boleh? Ya. Tapi kebanyakan tok guru kami zaman dulu ya ada bai'ah janji ni, zaman tok guru kami tak ambil dah. Zaman itu kalau orang nak bai'ah tok guru tak bagi. Sebab apa? Dia kata zaman ni zaman fitnah. Kita tak mampu macam orang dulu. Tak. Zaman kita takut kita apa? Kita duk janji, lepas tu kita lemah, kita berdosa tak sedar tu. Jadi tok guru kata jangan duk janji lah, buat sekadar mampu, ikut yang Rasulullah SAW anjurkan, dah cukup. 3 kali sebulan. Senang tak? Senang aja. Ikut yang Rasulullah anjurkan, senang. Wirid lepas solat gitu, pagi petang sikit-sikit, baca Quran sekadar mampu gitu. Dah tak janji. Sebab apa? Sebab kita takut kita tak tepati janji, maka jadi dosa pula. Jangan buat dosa, jangan buat apa. Yalah, tu zaman ni zaman fitnah. Maksudnya lebih baik tinggalkan maksiat daripada kita buat maksiat banyak. Kita buat bayar. Kita macam biasa tinggal maksiat apa semua, lepas tu buat kebaikan semampu kita. Boleh? Itu yang kebanyakan daripada tok guru kami anjurkanlah. Sebab zaman ni zaman dah apa? Dah susah kita macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi kepada diri kita. Boleh? Nak puasa ustaz kadang-kadang macam-macam tu ya tak? Kan? Baik. Kemudian kata Tok Guru radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain, lebih kurang sama riwayat ni, cuma kita baca. Dalam riwayat lain Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, saya diberitahu
bahawa engkau puasa tiap hari dan bangun tiap malam? Jawabku, benar ya Rasulullah. Sabda Nabi, jangan berbuat demikian. Puasalah dan buka, tidurlah dan bangun. Kerana badanmu ada hak, dan matamu ada hak, dan isterimu ada mempunyai hak, dan tamu ada haknya. Maksud dia apa? Tetamu apa semua. Jadi kita, macam saya sebut tadi lah, bukan tujuan kita sebagai orang Muslim sekadar beribadat, bahkan kita nak melaksanakan hak-hak yang sepatutnya. Tubuh badan kita pun ada hak untuk rehat, ada makan, ada tidur. Boleh orang nak datang tetamu, jiran kita nak rai, kalau tiap hari puasa tak ada apalah, terlepaslah makan kambing, tak ada agrau. Itu saya. Maksudnya tetamu kita jamu, kita pun makan sekali. Boleh? Baik. Ya? Samalah. Patutnya kita kena buka. Jemputan, kalau jemputan wajib ke? Kalau kahwin wajib buka lah. Buka jemputan wajib, walimah wajib. Itulah, tak apalah, buat macam mana. Wajib. Kena hadiri jemputan. Sebab hadiri jemputan wajib. Walimah. Sekali lagi tak makan boleh, tapi takut dia macam tak cik hati lah sikit. Kami tu rugi juga tapi dah. Hai tu hal letih tu tengok kami. Rasa iman dah ada. Ya. Yang disebut di sini dia seorang lah, tapi tak tahulah adakah disyariatkan ataupun dia seorang saja. Tapi yang jelas di sini jelas adalah dia seorang lah setakat ni. Ya, dia seorang. Ya. Buka pun dapat pahala. Sebab apa bukan dapat pahala? Pertama kita hadir, lepas tu rai hati dia tu, rai hati tuan rumah. Bila kita makan, tuan rumah rasa apa? Gembira, rasa seronok. Lepas tu kita pun sedap. Lagi dia kembang lah kata. Dia tapau kan? Tak boleh tapau, kesian kat orang lain. Saya kata tapau seekor. Dah ada baik. Baik itu. Kalau Tok Guru radhiyallahu anhu dia kata, dan sungguh cukup bagimu puasa tiap bulan 3 hari, sebab tiap hasanat berlipat 10 kali. Macam tadilah. Hasanat pahala. Yang berarti telah memadai puasa selama hidup, maksudnya seluruh hidup. Maka saya memberatkan sehingga diberat kepadaku. Maksudnya saya yang bebankan diri saya, maka saya rasa terbeban. Saya bertanya, ya Rasulullah, saya merasa masih kuat. Waktu muda lah, saya kata saya kuat lagi. Jawab Nabi, puasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan lebih dari itu. Saya bertanya, bagaimana puasa Nabi Daud? Jawab Nabi, setengah abad. Tu dia setengah abad. Setengah abad ni mana? Setengah umur dia. Setengah umur. Maksudnya kalau dia puasa sehari, dia buka sehari, setiap hari, maksudnya apa? Umur dia tu separuh dia puasa. Faham tak? Oh, dahsyat lah. Tu Sayyidina Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ketika Abdullah telah tua, ia berkata, aduh menyesal, sekiranya saya dahulu menerima keringanan yang diajukan oleh Rasulullah SAW, nescaya adalah ni adalah sebenarnya adalah lebih baik bagi diriku. Dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, saya diberitahu bahawa engkau berpuasa selamanya dan membaca Quran sepanjang malam. Baca Quran pula. Ni tadi tak ceritakan Quran kan? Ni Quran. Jawabku, benar ya Rasulullah, dan tiada bermaksud apa-apa ya Rasulullah kecuali baik saja. Maksudnya saya memang niat nak ibadat. Maka sabda Nabi SAW, puasalah bagaikan Nabi Daud, kerana dialah yang paling banyak ibadahnya di antara sekalian manusia, dan khatamkan Al-Quran pada tiap bulan. Jawabku, saya lebih kuat dari itu. Sabda Nabi, khatamkan dalam 20 hari. Jawabku, ya Nabi, ya Allah, saya masih kuat lebih dari itu. Sabda Nabi, khatamkan dalam 7 hari. Maksudnya seminggu
Seminggu sekali. Tu dia. Seminggu sekali berapa juzuk? 5 juzuk. Imagine itu 2 kali sehari. Itu ketika Ramadan saja. 2 kali khatam sehari. Siang sehari, malam sehari. Tu dia. Berapa kali dah tu? Kali khatam 60 kali lah. 60 kali khatam bulan Ramadan. Tapi ada orang yang lagi banyak lagi daripada Imam Syafi'i. Ada lagi. Ada. Bukan, ni betul lah, betul. Berapa? 6 kali sehari. Tu rekod. Itu ada ulama, tapi saya lupa nama dia, nanti saya tengok balik dalam Tibyan, ada kitab Tibyan tu saya mengaji tu, dia kata tabi'in ni 6 kali, ulama dulu tabi'in dulu 6 kali sehari time Ramadan. Itu kira ya. Ya, betul. Gitu. Ibadat dia dahsyat. Tu Nabi Daud alaihi salam. Tapi Ibu Fazi kata kalau dia paling beribadat, dia paling hebatlah daripada Nabi Rasulullah. Kenapa Rasulullah jadi Nabi yang paling sebab tu kita sebut tadi ibadat bukan tanda kepada kemuliaan semata-mata. Boleh? Sebab tu kita sebut yang paling sempurna adalah jalan Nabi SAW menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Boleh? Itu maksud dia. Nabi Daud ni kuat. Dia kan besi. Besi, dia buat besi apa semua. Dia bosor ni. Boleh? Ya. Itu dia panggil jalan para nabi ridwanullahi taala alaihimus salatu wassalam. Ibadah semata bukan kita panggil darjat, mengukur darjat. Walaupun ibadat tu mulia, cuma yang jalan yang paling mulia adalah kita gabung antara dunia dan akhirat. Gubur dan akhirat. Itu tanda kemuliaan yang sejati. Lainlah, kita manusia. Boleh? Kita don't tak ada kerja apa. Kita macam WhatsApp saja 5 jam, betul tak? Ya. Untuk beribadat. Ya. Jadi pada ayat tu kalau kita tengok, kalau untuk beribadat malaikat paling tinggi. Betul. Baik, maksud tidaklah dijadikan manusia untuk beribadat itu bukan maksudnya Allah Ta'ala jadikan manusia untuk beribadat semata-mata, tidak ada yang lain, bukan maksud macam tu. Tapi maksud dia nak kata ibadat itu penting. Nak kata ibadat itu apa? Penting. Di samping benda-benda yang lain. Boleh? Menyembah Allah, ya. Betul. Ya. Tapi tafsiran yang ada satu lagi masyhur juga, iaitu tafsiran Ibnu Abbas. Apa dia? Liya'budun, itu maksudnya liya'rifun. Liya'rifun, untuk kenal Allah. Itu. Jadi kita panggil kita kenal Allah bukan dengan semata-mata semayang, tapi kita kenal Allah antaranya ilmu, menuntut ilmu. Betul tak? Kita tolong orang, kita semua. Jadi kita tengok di sekeliling kita macam-macam benda tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala suntik kepada kita pengetahuan tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham? Baik. Kita sambung kata Tok Guru. Tu 7 kali tu. Macam mana kita nak ikut mana? Sebulan boleh Ustaz suruh tu. Tak apa, mana larat lah. Baik. Maka kata Tok Guru, kemudian Nabi berkata, engkau tidak tahu, mungkin engkau lanjut umur. Itu dia, tanda mukjizat Nabi. Nabi kata, kau tak tahu, mungkin kau lanjut umur. Waktu muda engkau boleh sebut saya boleh semua. Time tua memang tak boleh lah. Tu dia panggil satu mukjizat Nabi SAW. Dan Nabi ni sebagai murabbi, pendidik yang Nabi tahu yang mana sesuai. Waktu
ada certain sahabat, waktu saya baca huraian ni, tak jumpa nama dia, nanti saya tak balik. Memang Nabi suruh daripada awal puasa Nabi Daud. Ada yang Nabi puasa. Tapi yang saya dah apa, Amr bin As, Nabi kata suruh 3 kali apa? 3 kali sebulan. Maksudnya Nabi bagi tahu tu kena pada apa? Orang-orang dia. Dia ni mungkin panggil apa, dia nak sucikan jiwa ke apa. Jadi Nabi apa? Nabi bagi dengan apa? Nabi Daud tadi. Dan mungkin umur dia pendek, contohnya kan mati awal. Yang ni kalau buat puasa Nabi Daud, Nabi kata yang ni gaya umur panjang ni, tobatlah kalau 70 nak puasa lagi. Cucu dia minta aiskrim pula. Terliur lah kata dia. Takkan cucu je nak makan aiskrim, kita pun nak juga. Boleh tak ada kurang. Baik, itu dia panggil contoh dia. Kata Tok Guru, Rasulullah bersabda, kata dia, maka benarlah apa yang dikata Rasulullah tadi. Betul. Itu mujizat Nabi SAW. Dan ketika saya telah tua, saya menyesal kerana dahulu tidak suka ataupun sudi lah kan, menerima keringanan yang diajak oleh Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat yang lain, ada lagi riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya bagi anakmu ada hak yang harus engkau tunaikan. Nampak? Kena puasa je bila nak bawa anak pergi makan kedai. Ni kita lah dulu mana ada kedai. Boleh. Apa puasa? Sedih. Baik. Bagi kata dia, bagi anakmu ada hak yang harus engkau tunaikan. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi berkata tidak puasa orang yang puasa sepanjang abad. Tidak puasa orang yang puasa sepanjang abad. Apa maksudnya sepanjang masa? Dia tidak berpuasa. Maksudnya ulama sebut, ulama khilaf. Dia puasa straight. Dia kena ada buka sahur. Nabi kata apa? Orang ni tak dikira puasa. Ulama khilaf. Apakah hukum orang puasa setiap hari? Orang puasa setiap hari ni maksud dia apa? Dikecualikan hari tasyrik apa semua itulah. Hari tasyrik memang confirm tak boleh. Hari Syawal, hari apa? Hari Adha tak boleh lah. Dia puasa strict lain daripada hari itu. Boleh dah. Jumhur ulama kata makruh berdasarkan kata Nabi tadi. Maksudnya bukanlah dikira puasa yang sempurna siapa yang puasa setiap hari. Sebab apa selalunya ni? Sebab badan kita jadi lemah, letih. Jadi kalau badan kita duduk letih, lemah, banyak dah kerja lain tertangguh. Banyak kerja lain yang akan tertangguh. Ya. Dia tak niat puasa lah. Puasa ni niat. Ya, betul. Betul. Baik, kata Tok Guru radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain Nabi bersabda puasa yang lebih disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Boleh? Demikian solat yang disukai oleh Allah solat Nabi Daud. Nampak? Nabi Daud. Iaitu tidur setengah malam, bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Maksudnya ada waktu tidur juga. Boleh? Dan puasa sehari, berbuka sehari, dan tidak lari dari jika berjihad menghadapi musuh. Dalam riwayat yang lain Abdullah berkata, ayahku telah mengawinkan aku dengan wanita bangsawan, dan ayahku ini, ayah dia siapa tadi? Amr bin As. Ayah dia cari nikahkan dengan orang bangsawan. Dan ayahku ini selalu mendatangi menantunya, pitanya, bagaimana keadaan pergaulan di rumah dengan suaminya? Maka jawab isteriku, suamiku sebaik-baik orang lelaki, hanya saja tak pernah tidur atau memeriksa keadaan isterinya. Sejak mula saya datang kemari sampai lain tu, dia tak pernah sentuh bini. Bini dia ni puji ke perli ni? Komplain lah tu, puji sambil komplain. Laki paling baik di dunia. Tak ada bagi nafkah batin dah. Ini komplain nama dia. Boleh? Terus waktu tu, kemudian setelah lama ayahku beritahu hal ini kepada Rasulullah. Dia ni panggil lebih kurang sama ni. Terus Nabi Amru beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, hadapkan dia padaku. Maka saya berhadap kepada Rasulullah SAW dan ditanya, bagaimana puasamu? Jawabku, tiap-tiap hari. Bagaimana engkau mengkhatamkan Quran? Jawabku, tiap malam. Tu dia. Kemudian tiap malam. Straight malam tu habis tu Quran.
Kemudian menyebut lanjutan keterangan yang tersebut di atas itu, semua hadis tersebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Habis itu kisah Abdullah saja. Dahsyatlah orang yang sangat-sangat dahsyat. Waktu dia awal-awal tu 20-an ke 30-an. Sayyidina Abdullah bin Amr, ya, meninggal umur dekat 90. Dia antara sahabat yang antara lewat meninggal dunia. Ya. Ya, apa dia? Tapi tak tegur pasal dia tak sentuh isteri dia. Indirect lah. Maksudnya apa? Bila Nabi kata apa? Suruh apa? Khatam Quran sebulan sekali. Indirect suruh apa? Laksanakan hak isteri. Tapi kan ada riwayat sebelum ni dia panggil gabung-gabung riwayat. Kan dia disebut ada riwayat isteri hak, ada isteri kamu ada hak. Ada tu. Ni isterimu ada haknya tu, ada tu. Ada disebut. Jadi kiranya bila kita gabung-gabung riwayat, sebenarnya Nabi tegur jugalah berkenaan dengan hak isteri. Berdosa lah kalau kita buat itu. Orang panggil apa? Sebab tu kita panggil ibadat tak sempurna. Faham tak maksud tak sempurna tu? Sebab kita sampai lupa hak-hak yang lain. Ekstrim lah. Boleh ekstrim. Boleh? Itu kan tadi puasa setiap hari. Kan Nabi kata, itu tak sempurna puasa macam tu sebab kita tak raih hak-hak orang lain. Betul tak? Nampak indah tak agama Islam ni? Nampak simple kan, tak ada apa. Lepas tu kalau orang sepatutnya mengaji, dia rasa dia nak tinggal tak agama Islam? Nak tinggal tak? Tak ada. Ni orang yang tinggal tu memang tak mengaji. Dia memang tak mau daripada awal. Dia tak baca keindahan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah ajar macam mana. Kita pun rasa Allah, rindu tak Rasulullah kan? Rindu Rasulullah SAW. Baik, kata Tok Guru seterusnya, wa an Abi Rib'i. Nanti dia aku sebelah dah tu dia laju. Sengaja panjang hadis ni. Okey, ni pun panjang juga. Dah kita habiskan bab ni insya-Allah. Wa an Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi al-Katib ahad kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Hanzalah qultu nafaqa Hanzalah qala subhanallah ma taqul qultu nakunu inda Rasulillah yuzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yal 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asafna al azwaja wal aulad was dai'at nasina katsiran. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fa wallahi inna lanalqa misla hadha fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqa Hanzalatu ya Rasulullah faqala Rasulullah wa ma dhak qultu ya Rasulullah nakunu indaka tazakkarna, betul kan? Tazakkarna, kap bagi hatah, rob bagi mati. Tazakkarna, bukan bagi buah. Tazakkarna, ra bagi mati, ra mati. Tazakkarna bin nari wal jannah كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عاسفنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة 3 مرات. رواه مسلم. Baik. Dari Abu Rib'i iaitu Hanzalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi Al-Katib, salah seorang daripada juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Juru tulis. Nabi ada berapa juru tulis? Ramai. Antaranya adalah 4 khulafa ar-rasyidin. 4 tu depa semua juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tulis Quran dia lebih kurang 40 ke 60 orang. Yang tolong tulis apa? Wahyu. Yang paling muda adalah Zaid bin Sabit. Tapi dia Zaid bin Sabit itulah yang lepas tu bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran. Waktu dia tu umur apa? 20. Muda tak muda dia.
Zaid bin Sabit. Tapi bila Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar kan nak buat lajnah tasihih Quran kan, maksudnya lajnah nak kumpul balik Quran. Siapa ketua dia? Zaid bin Sabit, 20 orang. Betul. Menyaksikan tafsir Rasulullah. Ya. Dia antara orang yang ni lah, dan mahir bahasa yang banyak, bahasa banyak, orang muda. Dan salah seorang daripada penulis adalah apa? Hanzalah. Baik. Maksudnya orang bijaksana tak? Bijaksana lah. Kalau orang Arab boleh tulis dulu ni, kira orang apa, sarjana PhD gitulah. Boleh zaman dulu. Baik. Kata Tok Guru Rasulullah, dia kata apa? Saya bertemu dengan Abu Bakar. Maka ia bertanya, bagaimana keadaanmu hai Hanzalah? Jawabku, kini telah munafik. Tu dia. Abu Bakar tanya, "Sana Hanzalah hari ni?" Ini munafik dah. Heran ni. Dia mengaku munafik. Munafik ni apa munafik ni? Cakap ni dalam apa? Dalam lain. Tu dia, tu munafik. Munafik ni orang yang paling kena azab paling teruk. Innal munafiqina fid darkil asfalin. Kafir tu apa, atas sikit neraka. Ni munafik paling bawah. Sebab jahat. Jahat, dia musuh dalam selimut. Tapi dia kata, Hamzah kata, saya munafik. Pasal apa munafik pula ni? Tiba-tiba hari ni munafik pula. Kata Abu Bakar, subhanallah, apa yang kau katakan ni? Jawabku, kami kalau di dekat Nabi dan diperingatkan syurga dan neraka, benar-benar seolah terlihat di depan mata. Tetapi jika telah pulang kembali ke rumah, bertemu isteri dan anak-anak dan mengurus pekerjaan kita, lupa peringatan Nabi tadi. Itu dia. Kalau kita tobat munafik awal lagi lah. Kita munafik teruk. Kami ni bila Rasulullah cerita depan mata, nampak syurga neraka depan-depan tu. Tapi bila balik rumah, ada main dengan isteri, melawak dengan anak-anak, pi bisnes sana, lupa dah neraka, lupa lah apa syurga. Dia kata ni bahaya, ni mesti munafik ni macam ni. Itu dia kata macam tu kat diri dia, munafik. Kita ada rasa macam tu kah? Kada tak ada apa, munafik ke apa ke? Kita tak rasa bersalah ke kita sembahyang tak betul? Tak khusyuk, ada rasa bersalah? Itu saya boleh banget. Bukan khusyuk tak ada. Yalah, betul lah kan. Tapi ni nak kata himmah, semangat sahabat ni nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dia berikhlas nak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Lepas tu kata Abu Bakar, demi Allah kami juga macam tu. Kami bersama lah, munafik jugalah. Betul macam mana? Maka pergilah kami berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berkata, ya Rasulullah, telah munafik Hanzalah. Nabi berkata, mengapakah demikian itu? Pasal apa pula ni hari ni munafik ni? Jawabku, ya Rasulullah, kami jika bertemu padamu dan engkau peringatkan dengan syurga dan neraka, kami merasa khusyuk, seolah-olah kami telah melihat dengan mata. Tetapi setelah kembali bergaul dengan isteri dan anak-anak dan bekerja mengurus pekerjaan, kami lupa sama sekali peringatan itu. Sabda Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kamu tetap sebagaimana keadaanmu di depanku dan ingatanmu kepada Allah, nescaya turut malaikat menjabat tanganmu di jalan-jalan maupun di tempat tidurmu. Tetapi hai Hanzalah, sesaat dan sesaat. Diulang kalimat itu 3 kali. Maksudnya sesaat masa menunaikan ibadah, sesaat bersendagura dengan anak isteri, dan sesaat menguruskan pekerja. Apa maksud kata Nabi SAW ni? Rasulullah kata, dak, kita manusia. Itu je Nabi sebut. Kita apa? Kita bukan kita bukan malaikat. Boleh? Malaikat lain lah, memang ibadat saja. Lepas tu kata Nabi, kalau awak terus ingat sesa macam tu, taubat awak jadi malaikat dan awak boleh salam dengan apa? Malaikat lah tepi jalan. Tapi awak malaikat ke? Tu faham maksud dia. Awak malaikat ke? Awak manusia. Maka bila kita manusia, bukan kita ibadat saja. Bahkan Nabi kata apa? Ada masa ibadat, ada masa pi bisnes, ada masa pi layan anak
anak isteri. Faham tak? Itu. Itu ibadat lah, kena kita niat ibadat kan. Kita laksanakan tu sebenarnya ibadat juga. Boleh faham Senang tak? Tak senang apa. Surah jawab simple je. Simple je. Tapi kadang-kadang betul, kadang-kadang dia ekstrim kan. Dia terlampau takut. Betul. Tapi bila ada disusun dengan bagus lah. Sekarang bila dah baca kan macam kan? Simple kan? Benda simple tak? Senang tak? Ada saya waktu duduk scroll Facebook, main Facebook kan tu. Dah. Ustaz boleh main Facebook ke? Dah lawak game. Apa maksudnya? Doktor apa tu, ada Doktor Emilda Balchin apa perubatan apa tu, London ke dia cerita ada kawan dia di Iran tu, saya baca post ni lah. Dia ni terlampau kita panggil ekstrim tawaduk, pelik sangat kan. Bila dia zuhud melampau, pelik, zuhud, heran lah. Dia orang Iran Syiah ya, tapi bila dia ke London, dia culture shock tu maknanya orang Iran semua tutup mayang sikoh tengok tutup mata apa kan. Pergi dekat London tu dia semua pakai skirt, semua pakai ni free hair semua. Jadi dia kata apa, dia dah tengok dosa, dia dah buat jahat. Betul apa? Malam dia tak tidur kerana menangis, kerana minta ampun, minta bahawa dia dah jadi kafir. Dia macam tu. Tiap hari macam tu. Tiap hari. Sampai satu tahap dia dah frust dengan diri dia. Dia jadi frust. Payah ni aku, tak tahu kenapa Allah buat aku macam ni, apa semua aku nak ni, tapi ada lah kali dia dia mula dia pergi party, lepas tu pergi apa semua, dia jadi perubahannya drastik lah. Sebab kaca syok tadi dia tak boleh nak adapt terus. Dia mula tinggal semayang, lepas tu dia macam biasa tinggal semayang, lepas tu lah kali jadi murtad. Boleh lah kali situ sebab apa? Ekstrim, melampau. Dia tak kenal dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dia agama dia adalah laki. Agama dia adalah agama dia ikut-ikutan. Komen ni pakai duduk kau mau pakai nak sempitkan pemikiran apa semua. Padahal agama lebih lebih luas. Rahmat Allah Taala lebih luas. Ya. Golongan Syiah ni. Adakah di dalam 7 golongan yang Nabi kata tu? Ya, saya masuk Syiah. Sebab dia orang kan maki Sayyidina Abu Bakar, maki Sayyidina Umar, itu biadab lah. Batu kata maki Sayyidina Aisyah. Siapa dia? Aisyah isteri Nabi. Kalau maki isteri Nabi maksudnya apa? Macam maki Nabi lah. Tapi dia kata kami sayang, dia cuma bohong ke semua tu, bohong ke semuanya. Boleh? Jadi kita jangan isteri, kita faham macam mana agama Islam tuntut kita. Boleh? Dah kalau lakukan kesalahan, taubat dan move on. Dan move on, dah cukup. Okey, lepas tu buat amalan macam biasa dan sebagainya. Boleh? Itu dia yang diajar oleh agama Islam. Baik, hadis yang terakhir daripada bab ini kata Tok Guru, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala ma qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub iza huwa birajulin qa'imin فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya ketika Nabi SAW berkhutbah, tiba-tiba ia melihat seorang berdiri. Maka ia bertanya, siapakah yang berdiri itu?
Jawab orang-orang itu Abu Israel, ia bernazar akan berdiri di panas matahari dan tidak akan duduk dan tidak bernaung, maksudnya bernaung bawah matahari, dan tidak bicara dan terus berpuasa. Maka sabda Nabi SAW, suruhlah ia berbicara dan bernaung dan duduk dan meneruskan puasanya. Al-Bukhari. Ini apa ni? Ekstrim juga lah kini. Kiranya apa dia? Rasulullah ada berkhutbah waktu tu. Lepas tu waktu dia khutbah tu Nabi nampak kat luar. Ada orang duduk apa? Berdiri. Berdiri bukan di bawah apa? Bukan bawah bumbung. Berdiri tengah hangat. Tengah panas tu. Berdiri. Lepas tu Nabi tanya, siapa berdiri tu? Para sahabat kata, itu Abu Israel. Dia dah bernazar untuk apa? Untuk berdiri tengah hangat. Boleh? Dan kemudian tak mau bercakap, berdiri tak mau duduk, dan terus berpuasa. Lepas tu Nabi suruh apa? Batalkan nazar tadi dan teruskan berpuasa. Maksud dia apa di sini? Pertama, kita tahu bahawa jangan apa? Buat benda-benda yang memudaratkan merapu. Tak ada. Dalam agama kita tidak ada yang sedemikian. Boleh? Sebab tu kita kata Islam ni dia ajar supaya apa? Benda apa? Memang betul. Apa dipanggil apa? Kalau orang itu menghadapi kesusahan ketika amal ibadat, pahala dia makin banyak, betul. Itu betul. Tapi bukan maksudnya kesusahan yang kita buat. Bukan sengaja. Yang ni dia saja buat, maka itu tidak dikira sebagai pahala, bahkan dosa kerana memudaratkan diri sendiri. Boleh faham? Itu satu. Kemudian yang kedua, masalah nazar. Ini hukum apa? Nazar apa nazar? Nazar tak? Nazar asing. Nazar kita dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa nazar? Maksudnya saya bernazar, saya berjanji dengan Allah Ta'ala lah, saya bernazar untuk solat malam. Solat malam. Itu dibagi bernazar. Maka nazar ni ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis. Dia ada nazar, dia ada 3. Nazar sumpah. Boleh? Nazar apa? Nazar sumpah, nazar gantung, nazar sumpah. Yang kedua nazar gantung. Gantung, ta'liq, dia panggil ta'liq, nazar ta'liq. Nazar gantung. Ketiga nazar mutlak. Nazar apa? Nazar mutlak. Baik, ni kita belajar sikitlah hukum nazar. Ada kelas fiqah tak ada? Ni ada kelas muslimat ni tak? Ni kelas fiqh wanita? Fiqh wanita. Tapi bab haid ni kot, Hanifah je kot. Hanifah. Kena belajar juga nazar ni. Baik. Kita kata nazar sumpah ni, pada nazar sumpah, nazar yang kita guna untuk nak dapat kepercayaan orang. Tu dipanggil nazar apa? Nazar sumpah. Contoh. Kita guna untuk apa? Dapat kepercayaan orang. Contohlah, waktu kita ni meniaga barang. Contoh, saya meniaga timun. Dia kata contoh. Anyway. Tapi baru nega apa? Nega anak-anak pokok teruk saya boleh ada. RM1 saja. Untung juga nega anak pokok pun orang beli juga lah. Anak pokok pisang kan. Okey, batu kata okey. Saya je nega anak pokok terung. Terung apa? Terung bulat. Okey, contoh terung bulat. Batu orang cakap, betul kau ustaz ni, terung bulat ni. Kau terung panjang tak? Saya nak terung bulat betul-betul ustaz. Sekali tiba-tiba terbit terung panjang macam mana ustaz? Saya kata, kalau terbit betul-betul terung panjang, saya puasa 3 bulan straight. Faham tak itu? Contoh bukan mampu. Kata, saya nazar 3 bulan straight. Betul kalau terbit dekat ni macam ni. Dia pasal tu dia bagi nazar untuk apa? Nak macam sumpah nak dapat kepercayaan orang. Kata ustaz ni berani macam ni.
Cucuk betul, kiranya dia percayalah kan. Maka nazar, kalau kita nazar sumpah macam tu, kita kira macam apa? Macam bersumpah, nazar macam sumpah tu lah. Maka kita diberi pilihan untuk kita laksanakan nazar kita, puasa betul-betul 3 bulan, walaupun belum berlaku lagi, walaupun belum terbit apa? Turun banjang tu lagi, kita boleh dah tak terbit apa? Tak terbit apa dah. Kita boleh di dalam masa mati lega. Kita boleh pilih. Maksudnya kita dah memang nak puasa, maksudnya nak tepati nazar, ataupun kita nak ambil sudut sumpah tu. Sudut sumpah tu maknanya apa? Tunggu terung tu lah. Kalau contoh betul-betul terung tu panjang, memang kita kena apa? Kena puasa lah. Ataupun kita boleh bayar kafarah apa? Kafarah sumpah. Kafarah sumpah puasa 3 hari. Boleh pilih, dia boleh pilih antara nak tunaikan nazar ataupun bayar denda sumpah. Denda sumpah 3 hari, puasa 3 hari. Kecoh lah, saya tahu hukum, saya ambil lah. Boleh? Baiklah. Okey, faham Okey, itu dia panggil apa tadi? Apa? Yang pertama nazar apa? Nazar sumpah. Yang kedua nazar apa? Nazar gantung. Nazar gantung ni apa dia? Nazar gantung ni kita nazar kita, contoh kalaulah saya dapat anak, gitu. Betul, saya dah lu peksa, saya nak apa semua tu boleh. Jadi kita kata nazar ni kita sebut jelas lah, kalau berlaku apa yang kita sebut tadi, maka wajib untuk kita laksanakan. Sebab kita gantung kan, kita gantungkan sesuatu dengan sesuatu, kaitkan sesuatu dengan sesuatu. Boleh. Yang ketiga nazar apa? Mutlak. Nazar mutlak ni semata-mata saja. Saya ni nak nazar sembahyang duha. Saya sebut macam tu. Tak ada kaitan dengan sebab saya. Maka kalau kita sebut macam tu, maka wajib laksana. Jadi macam mana nak laksana tu? Maksudnya mana-mana solat duha sekali kita buat sudah terlaksana nazar. Boleh? Baik. Isu di sini adalah dia buat apa? Nazar yang pelik-pelik. Faham tak? Sepatutnya nazar adalah pada benda yang apa? Harus yang baik-baik ni. Tapi dia buat benda apa? Pelik. Saya nak nazar tak mau cakap dengan bini. Dia semua. Saya nak nazar tak mau sentuh bini saya balik. Tu dia nazar macam tu. Maka kalau nazar pelik-pelik ni, berdasarkan hadis yang kita baca, Nabi suruh apa? Langgak nazarkan tadi. Dan bayar kafarah nazar itu saja. Langgak. Boleh langgak 3 hari saja. Dan kemudian apa? Kan ni apa yang dia buat ni? Ada berapa benda tu? Ada apa? Dia tak mau cakap, betul? Nazar berdiri, tak mau duduk, samalah berdiri tu. Berdiri tak mau duduk samalah kan? Okey. Nak berpanas, berdiri, tak mau cakap. Lepas tu nak puasa. Hak mana yang elok, mana pelik? Yang puasa elok, yang lain semua apa? Pelik. Maka yang puasa diteruskan, yang apa? Yang pelik tu semua Nabi suruh langgar, wajib langgar. Ada setengah nazar pelik-pelik, nazar tak mau cakap dengan mak ayah, tu dia mana boleh macam tu. Kena wajib langgar. 3 hari puasa. Boleh? 3 hari puasa tu sebab dia dilanggar tu, jadi kena 6 hari ke 3 hari. Kalau di sini berapa kali ni? Banyak benda banyak ni. Jadi setiap satu dia kena 3 hari. 9 hari. Boleh? Tu. Tapi ulama sebut hukum nazar asal dia makruh. Maksudnya syariat dia macam kita sebutlah, tak suka kita duk nak beban-bebankan kepada kita. Yang tu lagi tak yang tu kita panggil biasalah manusia ni bila dengan manusia kan dia duduk nampak, tok guru dia sentiasa tengok. Jadi orang panggil sentiasa dalam pantauan. Kita rasa macam lain sikit. Berjanji dengan Allah Ta'ala ni kadang-kadang serta-serta kita pun buat lebih kurang, betul kan? Jadi kalau dengan janji dengan orang, payah sikit kita nak buat lebih kurang. Itu saja masalah kita nak beza janji apa dengan tok guru dengan nazar ni. Boleh? Jadi kita tok guru dia sebut juga sama masalah nazar,
hukum asal dia adalah makruh. Sebab apa? Manusia ni buat sekadar yang mampu. Ikut sunnah Nabi SAW dia cukup. Tak perlu nak nazar, nak tambah benda-benda tambahan apa semua tu. Takut-takut membebankan kita, mengganggu daripada tugas-tugas yang asal yang kita perlu laksanakan. Fasal rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan, wallahu taala a'lam. Seterusnya adalah jaga kualiti pula. Tadi kita apa? Amalan kita jangan banyak sangat. Buat betul-betul Nabi ajar, sederhana. Okey, lepas tu seterusnya sederhana tu kena kualiti. Jangan lebih kurang. Oh ni dia kata sederhana, boleh buat lebih kurang. Tak boleh. Buat kualiti kena jaga. Nampak tak susunan dia tu? Menarik. Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Boleh Kadar tu saja. Ada apa soalan? Ya. Tak ada apa? Sorry ada gelak-gelak apa-apa sajalah. Rindu tak jumpa 2 minggu. Itu lawak tu. Wallahu ta'ala munafik semua. Okey, jom kita selawat. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم انفعنا ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل قطر أنثى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Jumpa lagi insya-Allah. Allahu Akbar.